أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ومولى الثقلين أبو الحسنين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم والقرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. مسلسل ہماری گفتگو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن کو نازل کیا. مسلسل اسی پہ گفتگو اس مہینے میں ماہ رمضان کی مہینے کے بارے میں گفتگو چل رہی. آج 7ویں ماہ رمضان میں ہم اس موضوع کے اس مقام پر پہنچے ہیں کہ ماہ رمضان اور توبہ. ماہ رمضان میں توبہ کی کتنی اہمیت ہے، پروردگار الہی نے کتنے مقامات پر تاکید کی ہے کہ فتوبوا الی اللہ، اور کتنے مقامات پر ہمیں اس آیے مبارکہ میں تشریحی توبہ کے لیے کہا گیا ہے. یہی معنی ہے جس کو جناب طبرسی نے مجمع البیان میں بھی بیان کیا ہے کہ اصل توبت الرجوع، اصل توبہ پلٹنے کو کہتے ہیں. یعنی یہ نہیں کہ جو توبہ کرے کہے کہ میں نے توبہ کر لی ہے، اصل توبہ پلٹنے کو کہتے ہیں. انسان اپنے تمام اعضاء جوارح کو پلٹائے پروردگار الہی کی طرف. وَحَقِيقَتُهَا النَّدْمُ عَلَى الْقَبِيحِ، حقیقت میں توبہ اسے کہتے ہیں جس میں ندامت ہو اس قبیح پر، مَعَ الْعَزْمِ عَلَىٰ اللَّهِ يَعُودَ إِلَىٰ مِثْلِهِ، اور پھر ایسی توبہ ہو کہ پھر اس پہ عزم کر لے کہ میں ایسا گناہ پھر نہیں کروں گا. اگر یہ عزم کر لیتا ہے انسان تو پھر اس نے توبہ کی ہے. یہ توبہ نہیں کہ تسبیح اٹھائے کہے کہ استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، یا کہے کہ پروردگارہ میں نے توبہ کی ہے، یا ناک پہ ہاتھ رکھے کہے کہ توبہ بھائی توبہ. یہ توبہ نہیں ہوتی. یہ توبہ فقط اپنی زبان سے کہنا توبہ ہے. اصل میں توبہ پروردگار الہی کی طرف رجوع کرنا ہے. حقیقت میں توبہ ندم ہے اس قبیح پر، اور عزم کرے اس کے ساتھ کہ آئندہ پھر میں یہ گناہ نہیں کروں، تو پھر اسے ہم توبہ کہتے ہیں. توبہ حقیقت میں اس مقام درجے کو کہتے ہیں. لیکن عربی گرامر میں معنی کے لحاظ سے ہمارے ہاں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں. ایک ابھی آپ نے سنا فتوبوا الی اللہ، فتوبوا الی بارئکم. ایک لفظ ہے فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ. کیونکہ یہ توبہ وہی مادہ تابہ سے ہے، توابہ سے ہے. تاب توبہ کرنا، توبہ کیا. اور اسی طریقے سے ابھی اگر اس کو استعمال کیا جائے تو یہ متعدی ہوتا ہے الہ کے ساتھ. الہ کے ساتھ متعدی ہوتا ہے تو اس کی معنی ہوتی ہے فتوبوا الی بارئکم. اس مقام پر اگر فتوبوا الی بارئکم الہ کے ساتھ استعمال ہو تو اس کی معنی وہ لوگ جن نے ندامت کی، نادم ہوئے، وہ لوگ جن نے توبہ کی ہے، اپنے پروردگار الہی سے ندامت کی ہے، نادم ہوئے اپنے گناہ پہ. لیکن اگر لفظ استعمال ہو جیسے آئے مبارکہ میں آیا ہے فَتَلَقَّى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ،
इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम, फताब अलैह के साथ इस्तेमाल हो, इसका मतलब परवरदिगार इलाही ने ये तौबा कबूल कर ली है। एक मर्तबा ये तूबू इस्तेमाल होता है, ताबा इस्तेमाल होता है, इला के साथ मुतादी होता है, वहां निदामत की मानी पाई जाती है। दूसरी मर्तबा अलैह के साथ इस्तेमाल होता है, वहां वो तौबा का मकाम, वो दर्जा है जहां परवरदिगार इलाही ने तौबा कबूल कर ली। बस हम परवरदिगार इलाही से उम्मीद रखते हैं तौबा कबूल की। हमें उम्मीद है कि जब हम अपने गुनाहों की मगफिरत तलब करते हैं तो परवरदिगार इलाही हमें माफ करता है। तमाम मकाम पे अगर उम्मीद न हो तो कोई भी इबादत नहीं रहती। अगर कोई हर इबादत में इबादत करते हैं तो उम्मीद रखते हैं परवरदिगार इलाही ने हमारी इस इबादत को कबूल किया है, कबूल होने की उम्मीद रखते हैं, मगफिरत की उम्मीद रखते हैं, परवरदिगार इलाही से फजल व करम की उम्मीद रखते हैं। अगर अपना फजल व करम वो उसकी तरफ से न हो तो इंसान क्या कर सकता है? इंसान की इबादत कितनी इबादत है, कितने सजदे हैं, कितनी नमाजें हैं, क्या इबादत करता है, क्या जिक्र पढ़ता है, क्या नमाज पढ़ता है, कितनी नमाज होती है, कितनी इबादत होती है। अगर मुकम्मल दिन व रात इबादत में मसरूफ रहे, दिन में रोजा रखे और रात भर नमाजें पढ़े, तो फिर भी मासूम हस्ती तो नहीं है, गुनाहगार बंदा है। बंदा गुनाहगार परवरदिगार इलाही की तरफ नाकिस ही है। इसलिए नाकिस की इबादत भी तकामुल की मंजिल पे नहीं होती। वो मंजिल इबादत को हासिल नहीं है जो मासूम हस्तियों को हासिल है। हमारा वो सजदा नहीं होता जो मासूम हस्तियों का सजदा है। हमारी नमाज वो नमाज नहीं होती जो मासूम हस्तियों की नमाज है। हम अपने रब की इताअत के लिए नमाज पढ़ते हैं, हम अपने रब की इताअत के लिए अपनी ज़िंदगी में ज़िक्र पढ़ते हैं और मसरूफ़ इबादत होते हैं। तो हम उम्मीद रखते हैं परवरदिगार इलाही से, मासूमीन की बारगाह से भी उम्मीद है और परवरदिगार इलाही की बारगाह से उम्मीद है। परवरदिगार इलाही ने फरमाया, कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। परवरदिगार इलाही फरमा रहा है, ऐ मेरे बंदो, वो मेरे बंदे जिन्होंने अपने नफ्स पर इसराफ किया, अपने नफ्स पर जुल्म किया, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ऐ मेरे वो बंदो अपने रब की उम्मीद से मायूस न हो, ना उम्मीद न हो जाओ। उम्मीद है, मायूसी इंसान में न होनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। इन्नल्लाह ताकीदी इस्तेमाल हुआ है ये जुमला। परवरदिगार इलाही ने ताकीदी जुमले से कहा कि इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। उम्मीद अपने रब से इसलिए होती है कि उम्मीद इसलिए कि यकीनन वो हमारा रब है जो हमारे सब गुनाह माफ कर देगा। हमें उसे मग़फ़िरत की उम्मीद है, इसलिए हम अपने रब से उम्मीद रखते हैं। उसके सिवाय कौन है जिससे उम्मीद रखें? जिंदगी की जो भी उम्मीद है अपने रब से है। रब से बढ़कर किससे उम्मीद हो सकती है? फिर एक मकाम पे एक खुतबा शौबानिया में भी इस्तेमाल लफ्ज हुआ है, फ़िक्रा है कि अय्युहन्नास अन्ना अनफुसकुम मरहूनतुन बिअमालिकुम। ऐ लोगो आप गिरवी हो अपने अमाल के साथ। यानी गिरवी किसे कहते हैं? मरहूना क्या है? रहन। रहन क्या है? गिरवी। जब कोई चीज गिरवी में रखी जाती है तो अगर जिस जगह में गिरवी रखी गई, जिन दिनों के लिए गिरवी रखी गई, उसके बदले में जो चीज ली गई, अगर उस चीज को अपने टाइम पे वापस न किया जाए तो गिरवी में वो चीज जाती रहती है।
یعنی وہ اصل قیمت، اصل پیسہ، اصل وہ چیز جو تم نے گروی میں رکھی وہ نہیں رہتی۔ یعنی انسان جس نے گناہ کیا ہے وہ قید ہے، اپنی قید کی آزادی کے لیے اپنے رب سے توبہ کی مغفرت چاہیے۔ جس انسان نے گناہ کیا ہے وہ گروی ہے، جس انسان نے گناہ کیا ہے وہ قید ہے، اور پروردگار الہی سے اپنی مغفرت طلب کرتا ہے تو اس کو مغفرت ملتی ہے۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ انسان نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے سمجھتا ہے کہ میں نے نمازیں پڑھی ہیں، میں نے تو روزے رکھے ہیں، میں تو پروردگار الہی کا عبادت گزار بندہ ہوں، جیسے سجدے میں نے کیے ایسے سجدے کسی کے نہیں، جو تہجد میں پڑھ رہا ہوں ایسی تہجد کسی کی نہیں، جو نماز میں پڑھ رہا ہوں یہ نماز کسی کی نہیں، جو رکوع میں کر رہا ہوں یہ رکوع کسی کا نہیں، میرے رکوع کے برابر کسی کا رکوع نہیں ہے، سجدے کے برابر سجدہ نہیں ہے، نماز کے برابر نماز نہیں ہے، ذکر کے برابر ذکر نہیں ہے۔ یہ انسان اپنے ذہن میں سمجھ لیتا ہے، لیکن جتنا بھی ذکر پڑھے اس کا ذکر اس تکامل کی منزل بھی نہیں، وہ منزل اسے حاصل نہیں ہوتی جس منزل پہ معصوم ہستی کا عمل ہے۔ اور یہی مقام ہے کہ روایت میں بیان ہوا، ھذا شہر توبتی وھذا شہر المغفرہ ورحمہ، یہ مہینہ ہے توبہ کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ہے پروردگار الہی کی مغفرت اور رحمت کا مہینہ ہے، یعنی یہ خصوصی یہ مہینہ ہے توبہ کا۔ توبو الی اللہ و توبو الی باریکم، کہ یہ نہیں کہ ہر وقت جب بھی توبہ آپ اپنی طلب کرتے ہیں یا اس مہینے میں برابر ہے، یہ مہینہ خصوصی ہے توبہ کے لیے، اور پروردگار الہی نے اس مہینے کو توبہ کے لیے، مغفرت اور اپنی رحمت کے لیے قرار دیا ہے۔ وَھَذَا شَہْرُ الْعِتْقِ، ھَذَا شَہْرُ الْعِتْقِ مِنَ النَّارِ، یہ مہینہ آگ سے آزادی کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ہے ماہ رمضان جس کی وجہ سے انسان آگ سے آزاد ہو سکتا ہے۔ یہ پروردگار الہی نے نعمت عطا کی ہے، یہ مہینہ، یہ مہینے سے استفادہ کرنا چاہیے، اس مہینے سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس مہینے کو اسے بیکار نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ نہیں سمجھے انسان کے بس یہ مہینہ آ گیا اور اس مہینے میں خود بخود گناہ معاف ہو جاتی ہے، اس مہینے میں خود بخود روزہ رکھنے سے سب کچھ پروردگار الہی کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرنی پڑتی ہے۔ بارگاہ الہی میں توبہ جب ہم گڑ گڑا کے توبہ کرتے ہیں تو پروردگار الہی بھی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ ھذا شہر التوبتی وھذا شہر المغفرہ ورحمہ وھذا شہر العتق من النار وفوز بالجنہ، اور یہ مہینہ کامیابی ہے جنت میں رہنے کی کامیابی کا مہینہ ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں جنت میں جانے کے لیے کامیاب ہو جاؤں تو یہ مہینہ ہے، جس مہینے میں اپنے رب سے راز و نیاز کرے تو پھر اس مہینے میں ہی قوت اور قدرت صلاحیت پاتا ہے۔ اکثر انسان نصیحت سن کے اور عمل کرتا ہے، لیکن جس وقت نصیحت سنتا ہے تو اس نصیحت پہ عمل کرنے کا دل چاہتا ہے۔ جس وقت وہ نصیحت سن رہا ہے، جیسے آپ ناظرین اب اس وقت آپ یہ سن رہے ہیں توبہ کے بارے میں، جیسے ہی یہ سننے والے سن رہے ہیں اب دل چاہتا ہے کہ پروردگار الہی سے میں مغفرت طلب کروں، گناہگار ہوں میں بندہ، پروردگار الہی سے مغفرت طلب کروں، لیکن پھر جیسے ہی سن کے انسان اس مجلس سے اٹھتا ہے تو سب باتیں بھول جاتی ہیں۔ یہ کیوں ایسے انسان کو یہ باتیں بھول جاتی ہیں؟ جس وقت کسی بھی ذاکر کی بات کو سنتا ہے تو جی چاہتا ہے کہ عمل کروں، لیکن جب اٹھتا ہے تو بات پھر بھی وہی بنتی ہے، پھر بھی جیسے ہی پہلے تھا ویسے ہی بن جاتا ہے۔ یہ شیطانی وسواس ہیں، جس کے لیے اس اصول کافی میں سلام بن مستنیر
कह रहे हैं कि एक रवायत सरकार इमाम बाकर अलैहिस्सलाम से रवायत है कि एक शख्स आए सरकार की बारगाह और कहा, सरकार, जब हम आपके पास बैठते हैं, जब हम आपकी बातें सुनते हैं, जब हम वाज और नसीहत सुनते हैं, तो हमारा जी चाहता है कि मग़फ़िरत तलब करें, और वो सफ़ा और वो नरमी वो दिल पे वो छा जाती है। लेकिन जैसे ही दुनिया में फिर हम इस महफिल से उठ के और चले जाते हैं और ताजरों को देखते हैं, बिजनेसमैन को देखते हैं, लोग जो पैसे वाले हैं उनको देखते हैं, आराम और सुकून जिंदगी देखते हैं, तो हमारा फिर जी चाहता है इनकी तरह हम भी बन जाएं, चाहे हराम खाएं, चाहे हलाल खाएं, चाहे जैसे भी हो, किसी भी सूरत में हम इन जैसे बन जाएं। सरकार, हम बड़ी कोशिश करते हैं, लेकिन क्या वजह है कि जब हम आपकी महफिल से उठ के जाते हैं तो हम फिर वही बन जाते हैं। सरकार ने फरमाया कि यही उस सरकार रिसालत माब के ज़माने में भी कुछ लोग थे जो सरकार रिसालत माब से कह रहे थे। एक शख्स आया, सरकार फरमा रहे इमाम बाकर अलैहिस्सलाम, और ये हवाला बता रहे हैं सरकार रिसालत माब कि सरकार रिसालत माब की खिदमत में एक शख्स आया, कहा कि सरकार, क्या हम मुनाफिक नहीं हैं? सरकार ने फरमाया, कैसे? सरकार, जब हम आपकी बातें सुनते हैं तो हम अमल करने के लिए आमादा हो जाते हैं, हम तैयार हो जाते हैं कि इन बातों पे अमल करें, और हमारा जी चाहता है अमल करें, हमारा जी चाहता है अमल करें, और सफ़ा और दिल में पहुंचा जाती है और दिल नर्म हो जाता है, और दिल कहता है कि जिंदगी को गुजारने के लिए ऐसा अमल होना चाहिए, और उस अमल को हकीकत समझते हैं। हम चाहते हैं ऐसे ही करें जो सरकार ने फरमाया, जो परवरदिगार इलाही का हुक्म है, जो रसूल हमें बता रहा है। लेकिन ऐ सरकार, जब हम आपकी महफिल से उठ के जाते हैं तो फिर हम कहते हैं कि हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, हमें घर वालों के लिए करना चाहिए, हम घर बाल के लिए कुछ न कुछ ये लाना चाहिए और कुछ जमा करना चाहिए, और फिर हमें उन बातों से दुनिया की तरफ रग़बत होती। जब आपकी महफिल में बैठते हैं तो आखिरत की महफिल हमें हमारे यहाँ जहन में आती है। हम देख रहे हैं जैसा जन्नत में बैठे हैं, हम ऐसा महसूस करते हैं जैसा जन्नत में बैठे हैं, लेकिन जब वापस जाते हैं तो वही दुनिया की रग़बत हो जाती है। सरकार फरमाते हैं कि यही शैतान के वसवास है, ये आप पे शैतानी विश्वास है जिससे बचना चाहिए। मैं भी ये अर्ज करना चाहता हूँ अजीजों कि इंसान चाहता है कि मैं तौबा करूं, इंसान चाहता है मग़फ़िरत तलब करूं, इंसान चाहता है परवरदिगार इलाही के जिक्र में मसरूफ़ रहूं, इंसान चाहता है मैं अपने रब के जिक्र में रहूं, इंसान चाहता है मैं खुदा का होके रहूं, मैं इंसान चाहता है कि मुखलिस बंदा बन जाऊं। लेकिन जब वो मजलिस में बैठा है, जब वो सुन रहा है, जब हकीकत को उसने सुना है, उस वक्त तो वो चाहता है कि मैं मग़फ़िरत तलब करूं, लेकिन उठने के बाद फिर दुनिया की रग़बत में आ जाता है, शैतानी वसवास उस पे गालिब आते हैं। तो हमें शैतानी वसवास से बचने के लिए, हमें शैतानी वसवास बचने के लिए ज़िक्र में मसरूफ़ रहना चाहिए। जो भी वक्त खाली हो वक्त हमें ज़िक्र में मसरूफ़ रहना चाहिए। जैसे अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ज़िक्र सलवात है, ज़िक्र है ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन फ़स्तजबना लहु व नज्जयनाहु मिनल गम्मि व कज़ालिक नुंजिल मुमिनीन। ऐसे अज़कार में हमें मसरूफ़ रहना चाहिए ताकि परवरदिगार इलाही हमारी मग़फ़िरत को कबूल फरमाए। बारगाह इलाही में दुआ है, परवरदिगारा हमारी तौबा अपनी बारगाह में कबूल फरमा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।